This is going to be very simple in language and lengthwise too. Today we will discuss your story word to word. After that, we will discuss questions and answers related to this short story. Before we start the story, let us have a glance at author's basic information. So Stephen Leacock is the Canadian writer. His full name is Stephen P. H. Butler Leacock, known as Stephen Leacock. Timeline, you can see he was born in the year 1869 and he was died in the year of Second World War, end of Second World War, that is 1944. Then occupation, he was Canadian teacher, he was political scientist, and he was writer and humorist. He was very famous for his humoristic writing. So we will see in all his writing the humor. Between 1915 to 1925, the 10 years, the span of 10 years, he was the best known English speaking humorist in the world. In MCQ, you can be asked this question, that what was the span in which the Stephen Leacock was the best known English speaking humorist in the world. So that answer is 1915 to 1925. He was very famous humorist. These are his notable works: Sunshine Sketches of a Little Town, Arcadian Adventures with the Idle Rich, and My Financial Career that we are dealing with. It is a simple short story, and this is Stephen Leacock. Most of the stories written by him are very simple and with humor that will make reader laugh. So here is also in this particular short story, My Financial Career, author is sharing his own experience at bank, BANK, yes, bank. Earlier also we had a reference of bank. Verger, after becoming millionaire, goes to bank to deposit his earning. There he meets manager and the conversation. So at the end of the Verger short story, we have bank. Here this particular story also deals with the bank. So now author says that he hesitates when he visits bank. And he says that I don't know, I become dumb when I go to bank. And I don't know anything that what am I supposed to do inside the bank. So therefore he avoids visiting bank because he has no experience. But one day what happens? He is working somewhere and his salary was increased $56. He said that now remaining amount, the salary is increased, so he thought to be a bank to be the perfect option. So therefore he chose that I should deposit this in the bank. But he had no bank account, therefore he goes to a bank to open a new bank account. And that one incident is being described here in the short story. Let us see now. He goes to a bank and what happens to him. Very simple, you will not come across a single difficult word in the story and even a single difficult line in the story. All words and lines are well written. So first character is the narrator himself, the author himself. So I. It begins with that when I go into a bank.
first person narration. So I is the author himself, I is the narrator of the short story. So when I go into a bank, I get nervous. What he says, I go to bank, I become nervous because he has no experience of bank. The clerks make me nervous, the little windows at the counters make me nervous, the sight of the money makes me nervous, everything makes me nervous. Okay, you have to remember all these things. And you will be asked that describe the nervousness of the author, the narrator in details. You have to mention that the clerks, the windows at the counters, and the sight of the money. In fact, everything makes the author nervous. Very simple. So, at the very first paragraph of the short story, author says, the narrator says that when I visit a bank, when I go inside the bank, everything make me nervous. Then he says that the moment I go through the door of a bank, બરાબર બેંકના દરવાજાથી લઈ and I attempt to do business there, I become an irresponsible fool. Irresponsible fool means I have no idea what to do. Inside the bank, I become absolutely inactive because author has no idea where to go, whom to meet, how to do business there. So he says, I become an irresponsible fool. I knew this before I went in. તો કહે છે કે આ વસ્તુની મને પહેલા ખબર હતી what is going to happen to me in the bank. I knew it before I went in. But my salary had been raised to $56 a month, and I felt that the bank was the only place for it. શું કહે છે ઓથર? સેલરીમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું છે ઓથરને, તો ઓથર ધ નરેટર thought that it should be good to deposit in the bank. Therefore, he has come here in the bank. Venue is not mentioned in the short story. So author says that I knew before I visited the bank that what my nervousness and my inexperience in the bank. But salary is increased. See the figure, $56 every month. So I thought that it to deposit in the bank. Therefore, he has come to open a new account in the bank. Then what happens? So I walked in inside the bank. So I walked in with dragging feet. Drag means forcefully, in a feet just a movement. It forcefully because he doesn't like to go to bank, visit a bank. So wholeheartedly he doesn't go, but he has to because he has no other option. He thought that bank is the perfect option. So he goes there forcefully, strolling slowly, and looked shyly down at the clerks. Inside the bank, now he looks at the clerks, but shyly. He is very shy, he is very nervous, he is hesitated. Author is hesitating inside the bank. So inferior. He is feeling the sense of inferiority. I had an idea that a person about to open an account was obliged to consult the manager. What he says that I had an idea, મને એક ખ્યાલ હતો કઈ વાતનો કે ભાઈ કોઈને નવું એકાઉન્ટ ખોલવું હોય, બેંક ઓપન કરવું હોય તો એને મેનેજરને મળવું જોઈએ. So I went up to a counter marked accountant. બરાબર, એક કાઉન્ટર કે જ્યાં એવું લખેલું હતું એકાઉન્ટન્ટ. બરાબર, ત્યાં જાય છે અને એકાઉન્ટન્ટનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે. પછી એકાઉન્ટન્ટ વોઝ ટોલ cool fellow. The very sight of him made me nervous. એટલે એ કાઉન્ટર ઉપર કે જ્યાં એકાઉન્ટન્ટ માર્ક એટલે કે નોટિસ લખેલું હતું ત્યાં જાય છે, એકાઉન્ટન્ટને મળે છે અને એને જોઈને પણ ઓથર નર્વસ થઈ જાય છે. My voice was deep and hollow.
ઓથરની જે અવાજ છે એવો કેવો છે? લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ. Author is nervous, so he can't speak clearly and confidently because his voice has become deep and hollow, very low voice. એકાઉન્ટન્ટ પાસે જાય છે અને લો વોઇસમાં એને શું કહે છે? કેન આઈ સી ધ મેનેજર? આઈ સેડ. એન્ડ એડેડ સોલેમલી, પાછળથી પાછા એડ કરે છે અલોન. આઈ ડોન્ટ નો વાય આઈ સેડ અલોન. ઓથર શું કહે છે કે મેં પેલા એકાઉન્ટન્ટને પૂછ્યું કે ભાઈ કેન આઈ સી ધ મેનેજર? મેનેજરને હું મળી શકું? પાછળથી પાછા એક વર્ડ એડ કરે છે અલોન. બરાબર, કારણ કે ઓથર જે છે એને એને શરમ આવે છે, એકલા મળવું છે, તો એમ કહે છે કે મારે એકલામાં મળવું છે કે જેથી કરીને કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે. બરાબર, પાછા એ એડ કરે છે વર્ડ અલોન, સિરિયસલી. સોલેમલી મીન્સ સિરિયસલી. તો એકાઉન્ટન્ટ પછી એમને રિપ્લાય આપે છે કે સર્ટેનલી said the accountant and fetched him. મેનેજરને બોલાવે છે. મેનેજર was grave. Grave means serious. Calm man. He is supposed to be calm because professional people are supposed to control their temper, so they are very calm. So manager was grave, serious and calm. ઓથરની નરેટરની આગળ પોતાના $56 છે અને કઈ રીતે પડેલા છે? જો આઈ હેલ્ડ માય $56 clutched in a screwed up ball in my pocket. તો ઓથરે ના પોકેટમાં એમણે એક બોલ, સ્ક્રૂડ અપ બોલ, બરાબર, એક પોકેટ ટાઈપનું કે જેની અંદર કોઈ વસ્તુ મની રાખી શકો, એ બોલની અંદર એને સ્ક્રૂડ અપ કરેલું છે અને એમને પોકેટમાં ત્યાં એના $56 જે છે પડ્યા છે, જે બેંકમાં ડિપોઝિટ કરવા આવ્યા છે. તો નરેટર. હવે જોઈએ મેનેજર આવ્યા છે. Then, are you the manager? મેનેજરને પેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ઓથર. Are you the manager? I said. God knows I didn't doubt it. Yes, manager કહે છે yes. He said, can I see you? I asked alone. મેનેજરને ઓથર કહે છે can I see you? Can I meet you? That means that I meet you. I want to meet you alone. અહીંયા ઓથર એવું કહેવા માંગે છે કે આઈ ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ સે અલોન અગેન. મેનેજરને મારે અલોન કહેવાની કોઈ જરૂર નહોતી, બટ વિધાઉટ ઇટ ધ થિંગ સીમ્ડ ઓબ્વિયસ. હવે કદાચ એમણે અલોન આ વર્ડ એડ ન કર્યો હોય તો પણ એ અલોન જ મળવાના હતા. મેનેજર ઇઝ સપોઝ ટુ મીટ ક્લાયન્ટ ઓર કસ્ટમર અલોન. So it was obvious without use of the alone, but then too he added alone because he has no control over his speech because of shyness, because of the nervousness. ઓથરથી નરેટરથી શું બોલાઈ જાય એને ભાન નથી, unconscious. So the manager looked at me in some alarm. અલોન એકલા મળવાનું કહે છે એટલે મેનેજરને કંઈક નવાઈ લાગે છે. મેનેજરને એમ કે કંઈક સિરિયસ મેટર હશે અને એમ કે કંઈક સિક્રેટ રિવીલ કરવાનું હશે. સો હી ફેલ્ટ ધેટ આઈ હેડ અ ટેરિબલ સિક્રેટ ટુ રિવીલ. મેનેજરને એમ થાય કે એકલા મળવાનું કહે છે તો નક્કી કંઈક એની પાસે કંઈક સિક્રેટ વાત હશે, કંઈક મેટર હશે. મેનેજર ઇઝ ક્યુરિયસ નાઉ ટુ નો ધ સિક્રેટ. કમ ઇન હિયર, હી સેડ. મેનેજર શું કહે છે? અહીંયા આવો. એક રૂમમાં એમને લઈ જાય, પ્રાઇવેટ રૂમમાં, નરેટરને, એન્ડ લેડ ધ વે ટુ પ્રાઇવેટ રૂમ. પ્રાઇવેટ રૂમમાં બંને મળે છે અને ટર્ન ધ કી ઇન ધ લોક, અને લોક કરી દે છે, રૂમને બંધ કરી દે છે. અને ઓથરને કહે છે, નરેટરને શું કહે છે? વી આર સેફ ફ્રોમ ઇન્ટરપ્શન હિયર, હી સેડ. અહીંયા આપણને કોઈ ડિસ્ટર્બ કરે તેમ નથી. વી આર સેફ, there is no interruption, there is no interference. So nobody will interfere us. So be calm, cool and sit down. મેનેજર શું કહે છે? બેસો. So we both sat down and looked at each other. અમે બંને બેઠા, ઓથર કહે છે, એકબીજાની સામે જોઈએ છીએ. આઈ ફાઉન્ડ નો વોઇસ ટુ સ્પીક. ઓથરને કોઈ આઈડિયા નથી કે ચાલુ કેમ કરવું કન્વર્સેશન વિથ ધી મેનેજર. પ્રાઇવેટ રૂમમાં બંને બેઠા છે, રૂમને લોક કરી દીધો છે. મેનેજરને એમ છે કે નરેટર જે છે એ અલોન મળવાનું કીધું છે તો નક્કી કંઈક એમની પાસે સિક્રેટ છે. સિક્રેટ કંઈ હતું નહીં. ધ મેટર ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ. માઇનર મેટર એને ખાલી
એકાઉન્ટ ખોલવાનું છે. દેટ ઇઝ ઓનલી $56 રૂપી. મેનેજર સ્ટાર્ટ કરે છે અને પૂછે છે કે ભાઈ યુ આર વન ઓફ પિંકરટન્સ મેન આઈ સપોઝ he said. આ પિંકરટન એક જાસૂસી શું છે ડિટેક્ટિવ એજન્સી ઇન ધી અમેરિકા. સો એ ડિટેક્ટિવ એજન્સી એટલે દેટ મીન્સ દેટ હી મસ્ટ હેવ બી ડિટેક્ટિવ. મેનેજરને એમ કે આ કોઈ ડિટેક્ટિવ છે અને પિંકરટન જે છે એજન્સી એમના કોઈ મેમ્બર હશે. તો એને પૂછે છે કે યુ આર વન ઓફ પિંકરટન મેન. He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. ઓથરનું કેવું મેનર છે મિસ્ટીરિયસ ને ટોટલી ડિફરન્ટ ફ્રોમ નોર્મલ પીપલ. તો એના ઉપરથી મેનેજરે તારણ કાઢ્યું કે હી મસ્ટ બી ડિટેક્ટિવ. એમ પૂછે છે કે તમે પિંકરટનની જે કઈ એજન્સી છે અમેરિકામાં તો એના મેમ્બર છો. આઈ ન્યુ વોટ હી વોઝ થિંકિંગ. ડિરેક્ટર શું કહે છે કે મને ખ્યાલ હતો કે મેનેજર શું વિચારે છે એના ઇટ મેડ મી ઇવન વર્સ. આનાથી નરેટરની કન્ડિશન છે વધારે વર્સ્ટ બની જતી. નો નોટ ફ્રોમ પિંકરટન્સ આઈ સેડ. નરેટર ના પાડે છે પણ પિંકરટનનો કોઈ મેમ્બર નથી. seeming to suggest that I came from a rival agency. એ રીતે જવાબ આપ્યો કે ભાઈ પિંકરટન તો બીજી કોઈ એજન્સીનો સભ્ય હશે. મેનેજરને એમ કીધું ભાઈ તો કોઈ પિંકરટનના નોટ પર્ટિક્યુલરલી ઓફ પિંકરટન બટ એની અધર રાઇવલ એજન્સી ના મેમ્બર હશે. પછી નરેટર એને સમજાવે છે મેનેજરને ટુ ટેલ ધ ટ્રુથ હી વેન્ટ ઓન. મેં પછી મેનેજરને એક્સપ્લેન કરે છે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે એઝ ઇફ આઈ હેડ બીન ટેમ્પટેડ ટુ લાઈ અબાઉટ ઇટ. શું કહે છે આઈ એમ નોટ અ ડિટેક્ટિવ એટ ઓલ. હું કોઈ ડિટેક્ટિવ નથી જે તમે વિચારો છો. આઈ હેવ કમ ટુ ઓપન એન એકાઉન્ટ. હું માત્ર મારું એક એકાઉન્ટ નવું ત્યાં તમારી બેંક ખોલવા માટે આવ્યો છું. આઈ ઇન્ટેન્ડ ટુ કીપ ઓલ માય મની ઓન ધીસ બેંક. તમારી બેંકની અંદર મારે એકાઉન્ટ ખોલી અને મારું જે કંઈ મની છે એમાં ડિપોઝિટ મારે કરવાનું છે. આટલી મેટર છે. હું કોઈ ડિટેક્ટિવ નથી. મેનેજર લુક રિલીવ્ડ. મેનેજરને પેલા તો આસ્કારો થઈ ગયો કે ચાલો ડિટેક્ટિવ નથી. છતાં મેનેજર હજી સિરિયસ છે. લોન આ રીતે મળવાનું કીધું છે. ડિટેક્ટિવ નથી અને બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવવાનું છે તો મેનેજરને એમ કીધું કે એને લાર્જ એકાઉન્ટ ખોલવું મોટું એકાઉન્ટ ખોલવું છે. કોઈ બિઝનેસમેન હશે. So he concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young gold. Rothschild and I young gold are businessmen, very wealthy, affluent, rich people, a businessman, highly renowned. તો બે નામ આપે છે રોથ ચાઇલ્ડ પણ તમારે યાદ રાખવાના છે એક્ઝામ પર્પઝ. મેનેજર કહે છે કાં તમે સન હશો કોના રોથ ચાઇલ્ડના કાં તો ગોલ્ડના. They are businessmen. So you must be son of either Rothschild or a young gold. Large account I suppose you say. મેનેજર કહે છે કદાચ તમારે મોટું એકાઉન્ટ ખોલવાનું છે. Fairly large, I whisper. વિસ્પરિંગમાં નરેટર છે શું કહે છે કે ફેરલી લાર્જ. પછી આગળ શું કહે છે કે આઈ પ્રપોઝ ટુ ડિપોઝિટ $56 now and $50 a month regularly. શું કહે છે કે અત્યારે મારે એકાઉન્ટ ખોલી એમાં $56 મારી આગળ છે અત્યારે મારે ડિપોઝિટ કરવા છે અને પછી એવરી મંથ નેક્સ્ટ મંથથી ઓનવર્ડ $50 હું ડિપોઝિટ કરું છું જમા કરી. મેનેજર ગોતમ ઊભા થાય છે અને ઓપન ધ ડોર દરવાજો ખોલી અને હી કોલ્ડ ટુ ધ એકાઉન્ટન્ટને બોલાવે છે. મેનેજર આમાં કંઈ નવું તો હતું નહીં. એવો સરપ્રાઈઝ. મિસ્ટર મોન્ટગોમરી એકાઉન્ટન્ટનું નામ છે. મિસ્ટર મોન્ટગોમરી he said unkindly લાઉડ વોઇસમાં મેનેજર છે થોડા ઇરિટેટ થઈ ગયા છે કદાચ ડાયરેક્ટરનું આવું બિહેવિયર જોઈને. Mr. Montgomery, this gentleman is opening an account. એકાઉન્ટ મેનેજર કહે છે કે ભાઈ આ જેન્ટલમેનનું એકાઉન્ટ ખોલવાનું છે
and he will deposit $56. Good morning. એમને $56 જમા કરવાના છે. ગુડ મોર્નિંગ ગ્રીટ કરી મેનેજર છે જતા રહે છે. I rose, narrator કહે છે કે હું ઊભો થયો. A big iron door stood open at the side of the room. Big iron door, door જે હતો ત્યાં આયનથી બનેલું એ ઓપન છે at the side of the room. Stood open એટલે કે દરવાજો જે ખુલ્લો છે. Good morning, I said. I stepped into the safe. Now author has no idea કોને મળવાનું છે શું કરવાનું છે. The manager કહે છે come out, said the manager boldly. ઠંડા અવાજમાં વ્યવસ્થિત શાંતિથી કહે છે કે come out and showed me the other way. નરેટરને રસ્તો બતાવે છે કે તમારે ક્યાં જવાનું છે બેંકની અંદર કોને મળવાનું છે. So I went up to the accountant's counter. એકાઉન્ટન્ટનું જે કાઉન્ટર છે ત્યાં ઓથર જાય છે નરેટર and pushed the ball of money at him. કે એના કાઉન્ટરમાં એમને એ બોલ આપે છે એની અંદર $56 છે. સડન ઝડપથી આપે છે. ક્વિક મોમેન્ટ એઝ ઇફ આઈ વર ડુઈંગ અ કોન્જરિંગ ટ્રીક. જ્યારે કે કોઈ મિરેકલ કરતા હોય કોઈ જાદુ કરતા હોય એવી ટ્રીક કંઈ કરતા હોય રીતે because of the nervousness, because of the shyness. ઝડપથી સડનલી એ એકાઉન્ટન્ટને પોતાનો બોલ આપે છે જેમાં $56 છે. My face was as pale as death. Okay, so author is now completely expressionless. He is only thinking that how can I come out of this bank? Here I said, deposit it. એકાઉન્ટન્ટને એ રકમ આપે છે અને કહે છે કે ભાઈ here it is, આ રકમ છે અને એને ડિપોઝિટ કરવાની છે. So the tone of the word seemed to mean, let us do this painful thing while we are in a mood for it. સિમ્પલ વર્ક હતું પણ જાણે હું એ રીતે એ એકાઉન્ટન્ટને ટોન નરેટરનો એવો હતો કે જાણે કે કોઈ સિરિયસ મેટર હોય જાણે કે પેનફુલ ટાસ્ક હોય. હિયર ઇટ ઇઝ ડિપોઝિટ ઇટ. સો હી ટુક ધ મની એન્ડ ગેવ ઇટ ટુ ધ અનધર ક્લર્ક. એકાઉન્ટન્ટ છે એમણે મની ઓથર પાસેથી લઈ લીધી, બીજા કોઈ ક્લાર્કને આપે છે. બીજા કોઈ ક્લાર્ક છે એ હી મેડ મી રાઇટ ધ સમ ઓન ધ પીસ ઓફ પેપર. ક્લાર્ક છે એ પેપર આપે છે ઓથરને, એમાં સમ લખવાનું કહે છે. આ પીસ ઓફ પેપર એન્ડ સાઇન માય નેમ ઇન અ બુક. બુકની અંદર ઓથર પોતાની સાઇન કરે છે. આઈ નો લોંગર ન્યૂ વોટ વોઝ આઈ ડુઈંગ. નરેટર શું કહે છે? આઈ ડોન્ટ હેવ એની આઈડિયા વોટ આઈ એમ ડુઈંગ. The bank was going round and round before my eyes. My narrator says I am completely unaware what is happening. I am signing the paper, I am writing my name in the book, but actually I don't have any idea what I am doing. કારણ કે પ્રોસેસની ઓથરને ખ્યાલ જ નથી. ઇઝ અનઅવેર ઓફ ધેટ પ્રોસેસ. તો પછી પૂછે છે એકાઉન્ટન્ટને નરેટર, ઇઝ ઇટ ડિપોઝિટેડ? ડિપોઝિટ થઈ ગયા મારા પૈસા? I asked in a hollow, vibrating voice. સરળથી એને પાછા ધીમેથી એને પૂછે છે વાઇબ્રેટિંગ વોઇસમાં. ઇટ ઇઝ સેડ ધ એકાઉન્ટન્ટ. એકાઉન્ટ જવાબ આપે છે કે ભાઈ થઈ ગયા. ઓકે, ઇટ ઇઝ ડન. So then I want to draw a check. $56 જમા થઈ ગયા છે એકાઉન્ટમાં. પૂછી લીધું એમને. એકાઉન્ટન્ટ કહે છે ઓકે યસ ઇટ ઇઝ ડન. વળી પાછા નરેટર કહે છે કે આઈ વોન્ટ ટુ ડ્રો અ ચેક. હવે એને પાછા જોઈએ અમુક એમાં. So my idea was to draw out $6. લેખક એવું વિચારે છે કે બાપુ $56 જમા કર્યા છે એકાઉન્ટમાં, તો $6 જે છે એ પાછા લઈ લો, વિથડ્રો કરી લો પ્રેઝન્ટ યુઝ, બરાબર, પ્રેઝન્ટ ખર્ચ માટે. અને $50 છે એને એમાં રાખવાના હતા. હવે એ નર્વસનેસને લીધે એને બધા જ પાછા ખેંચી લે છે. સો માય આઈડિયા વોઝ ટુ ડ્રો આઉટ $6. $6 એમને પાછળ લેવાના,
of it for the present use, present ખર્ચ માટે. અને તો someone gave me a checkbook through a little window. લિટલ વિન્ડોમાંથી એમને ચેકબુક કોઈ આપે છે અને someone else begin telling me how to write it out. તો એ પછી લેખકને શીખવાડે છે કઈ રીતે લખવું, વિડ્રો. The people in the bank had the impression that I was a millionaire. બેંકની અંદર જે બધા કામ કરતા લોકો હતા, ક્લાર્ક્સ અને બીજા લોકો, એ બધાને એમ હતું કે આ વ્યક્તિ છે કોઈ મિલિયોનર છે, બિઝનેસમેન છે. એન્ડ હુ હેડ સમથિંગ રોંગ વિથ હિમ. તો કંઈક અણગમતું એમની સાથે બન્યું છે, એટલા માટે એમને પોતાના એકાઉન્ટમાંથી બધી રકમ એને વિથડ્રો કરી લેવી છે. બધાને એવું લાગતું. તો આઈ રોટ સમથિંગ ઓન ધ ચેક. ચેકની અંદર એમણે લખ્યું નરેટરને ખાલી એને $6 પાછા જોઈએ છે. એન્ડ થ્રસ્ટ ઇટ ઇન એટ ધી ક્લર્ક. ક્લર્કને પાછું આપે છે ચેકબુક. એન્ડ હી લુક્ડ એટ ઇટ. ક્લર્ક જે કાગળમાં જુએ છે કહે છે, વોટ આર યુ ડ્રોઈંગ ઇટ ઓલ આઉટ અગેન. લેખકને અહીંયા ભૂલથી $6 બદલે $56 લખાઈ જાય છે. એટલે કે બધા એમને જેટલા જમા કર્યા હતા એટલા બધા એને વિથડ્રો કરવા છે. હકીકતમાં એને જોઈએ છે $6. પેલો ક્લર્ક પણ સરપ્રાઈઝ થઈ જાય છે કે હમણાં સરપ્રાઈઝ થઈ જાય છે અને $56 જમા કરીને આવે પાછા એને વિથડ્રો કરવા છે. તો પૂછે છે કે આર યુ ગોઈંગ ટુ વિથડ્રો ઓલ? He asked in a surprise. બરાબર, એ તો સરપ્રાઈઝ થઈ ગયો ક્લર્ક. So then I realized that I had written 56 instead of 6. બરાબર, પછી મને રિયલાઇઝ થયું. ક્લર્કે પૂછ્યું પછી કે આ તો 56 ને બદલે 56 લખાઈ ગયા. હવે ઓથર એક્સપ્લેન કરી શકે એમ તો પોઝિશન છે નહીં. સો આઈ વોઝ ટુ ફાર ગોન ટુ રીઝન નાઉ. એ શું કરવું ઓથરને કંઈ સમજાતું નથી. આઈ હેડ અ ફિલિંગ that it was impossible to explain the thing. ઓથર એક તો કોન્ફિડન્સલેસ છે. એ એક્સપ્લેન કરી શકે એ પોઝિશનમાં નથી કે ભાઈ ભૂલથી $56 લખાઈ ગયા, મારે 6 જોઈએ છે. ઓલ ધ ક્લર્ક હેડ સ્ટોપ રાઇટિંગ ટુ લુક એટ મી. બધા ક્લર્ક છે પોતાનું કામ છોડી, રાઇટિંગ છોડી અને આ ઓથર નરેટર સામે જોઈ રહ્યા હતા. કારણ કે બધાને એમ કે મિલિયનર બિઝનેસમેન છે અને કંઈક સમથિંગ રોંગ હેઝ ગોન and therefore he want to withdraw all his money and this is bad sign for the bank. તો વિચારીને લોકો એની સામે જોઈ રહ્યા. ઓથર ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઇન કન્ફ્યુઝન, કમ્પ્લીટલી નર્વસ, અને સિચ્યુએશન મોર એન્ડ મોર વર્સ્ટ બનતી જાય છે. હવે શું કરવું? રેકલેસ વિથ મિઝરી, આઈ મેડ અપ માય માઇન્ડ. બરાબર, માય સિચ્યુએશન ઇઝ મિઝરેબલ. તો લેખક વિચાર્યું પછી હવે શું કરવું? તો યસ ધ હોલ થિંગ. એને આ પડી ગઈ, હા મારે બધા પાછા જોઈએ છે. આઈ વોન્ટ ટુ વિથડ્રો ઓલ. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્રેફરિંગ ટુ એક્સપ્લેન, he chose to say, એ ટૂંકમાં બતાવું તમને કે હા યસ હવે મારે બધા જોઈએ છે. તો યુ વિથડ્રો યોર મની ફ્રોમ ધ બેંક. એકાઉન્ટન્ટ પૂછે છે બધા તમારે જોઈએ છે પાછા? તો ઓથર કહે છે એવરી સેન્ટ ઓફ ઇટ, યસ એવરીથિંગ. આર યુ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિપોઝિટ એનીમોર? પૂછે છે તમારે નથી કંઈ ડિપોઝિટ કરવાના બેંકમાં? સેડ ધ ક્લર્ક એસ્ટોનિશ્ડ. ક્લર્કને તો આશ્ચર્ય થઈ ગઈ કે શું છે. નેવર. શું જવાબ આપે છે નરેટર? નેવર. હવે મારે ડિપોઝિટ તમારી બેંકમાં કરવા જ નથી. Foolish hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. એ બધા લોકોને એમ છે કે આ ભાઈની કંઈક ડાયરેક્ટલી ઇનડિરેક્ટલી આપણાથી કોઈથી કંઈક ઇન્સલ્ટ થઈ ગઈ છે. And because of that insult, this gentleman has changed his mind not to deposit money. કારણ કે હમણાં એમને ડિપોઝિટ કર્યા, એકાઉન્ટ ખોલ્યું અને વળી પાછા તરત જ ઓન ધ સ્પોટ હી વોન્ટ્સ ટુ વિથડ્રો ઓલ ધ મની હી હેઝ ડિપોઝિટેડ ઓલરેડી. બધા લોકોને એમ કે આવું તો કોણ કરે, નોર્મલ પર્સન તો કરે નહીં. તો કંઈક ઇન્સલ્ટ જેવું એમને ફીલ થયું છે, એટલા માટે હી હેઝ ટેકન ધીસ ડિસિઝન ટુ વિથડ્રો મની. So I made a wretched means very poor. I made a very poor attempt to look like a man with a fearfully quick.
બરાબર. હવે મેં પ્રિટેન્ડ કરે છે લેખક કે મારું ટેમ્પર કેવું છે એકદમ લુક લાઈક અ મેન વિથ અ ફિયરફુલી ક્વિક ટેમ્પર. એવું પ્રિટેન્ડ કરે છે એ બધા લોકો સામે જેમ તેમ એમને પોતાની જાતને એને કમ્પોઝ તો કરવી પડશે એક્સપ્રેસ તો બોડી લેંગ્વેજ. So he wants not doesn't want to let other people know the reality. Reality is that the gentleman is nervous, the narrator is nervous, and the impression is that other people working in the bank they thought that he is businessman. So the clerk prepared to pay the money. Clerk છે પ્રિપરેશન કરે છે મની બેક પાછી રિટર્ન આપવાની. How will you have it? He said. પૂછે છે કે તમારે કઈ રીતે જોઈએ છે. So what પૂછે છે પાછા કઈ સમજાણું નહીં એટલે પાછા પૂછે છે મારે શું કીધું how will you have it પાછું કહે છે કઈ રીતે તમારે જોઈએ છે ઓ આઈ પછી એને સમજાઈ જાય છે ઓ I caught his meaning and answered without even trying to think. વિચારે વગર એને કહી દે છે in 50s. In 50s. So he gave me $50 bill. $50 બિલ એમને આપી દીધું. છ પાછા બાકી છે. And the six પાછા પૂછી જવાય સિક્સ બાકી છે એ કઈ રીતે જોઈએ છે. He asked dryly. In sixties, I said. 50 in 50s and six in 60s. In a 60s. He gave it to me and I rushed out. To see the human. બેંકમાં ગયા મની જમા કરવા માટે જમાઈ કરી દીધી એકાઉન્ટ ખુલી ગયું પાછું વિડ્રો કરી પાછા આવતા રહ્યા કંઈ થયું નહીં. This is the now last paragraph in the show story. As the big door swung behind me, જેવા ઓથર બેંકની બહાર નીકળ્યા એટલે swung એનો પાછળનો બેંકનો ડોર જે રીતે બંધ થયો I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. પાછળથી ક્લર્કને બેંકની અંદર લોકો જે પછી હસ્યા છે એ અને હસવાનો અવાજ સીલિંગ રૂફ બેંકના રૂફ ઉપરથી બહાર આવતો હતો. લેખક શું કહે છે એન્ડમાં નરેટર સિન્સ ધેન આઈ બેંક નો ત્યારથી આપણે ક્યારેય બેંકમાં વિઝિટ જ કરતા નથી. આઈ કીપ માય મની ઇન કેશ ઇન માય ટ્રાઉઝર પોકેટ. મારા ટ્રાઉઝરના પોકેટમાં હું કેશમાં મની રાખું છું અને માય સેવિંગ્સ ઇન સિલ્વર ડોલર્સ ઇન સોન. બાકીની મની જે છે સેવિંગ છે એ સિલ્વર ડોલરમાં પીડી હોય છે ત્યાં એના સોન. But never again in a bank. So this is the here the story ends. બરાબર કેટલા કેરેક્ટર the narrator himself, the accountant, the clerk and the manager. These are the four major characters. Okay, so here we end. I I hope that you all will read yourself this story. Google Classroomમાં ઓરિજિનલ ટેક્સ્ટ અવેલેબલ છે. બધા તમે વર્ડ ટુ વર્ડ પહેલાં સ્ટોરીને વાંચી લેજો સમજી લેજો. નેક્સ્ટ ક્લાસમાં we will discuss question and answer. ત્યાં સુધીમાં you make yourself familiar with the story. Okay, now you can write your roll number. કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો ચેટ બોક્સમાં એક જ વાર બધાય નંબર લખવાનો છે બરાબર ચેટ બોક્સમાં ઓનલી ટાઈપ યોર રોલ નંબર ઓનલી વન ટાઈમ બરાબર બે ત્રણ વખત કોઈના નંબર હશે તો હું કન્સિડર નહીં કરું પ્લીઝ લિસન કેરફુલી ચેટ બોક્સમાં બધાએ એક જ વાર પોતાનો રોલ નંબર લખવાનો છે
Yes, you can live.